خوشنودی کربلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن علق المولد الحق بالحق عبد القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين والمعصومين ومظلومين ولعنة الله عليهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد تبارك وتعالى بكتابه المبين وهو أصدق الصادقين فقال الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم مولایا أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير صلوات اللهم صل على محمد. تمام سر تعریف و توصیف اس خداوند کریم کے لیے، اس ذات واجب کے لیے، اس ذات مطلق کے لیے جو رحمان و رحیم ہے، جو تمام عالم کا پروردگار ہے، جو عالمین کا رب ہے، جس نے براہ راست ہم سب کو اپنی نعمتوں کے جلوے دکھائے ہیں، جس نے براہ راست ہم سب کو اپنی رحمتوں کا ذریعہ بتایا ہے. یقیناً عزیزان محترم، جس کی حمد و ثنا امام سید سجاد کر کے بتا رہے ہیں دعائے تذلل سے کہ دیکھو اے زمانے والوں کہ جس کی حمد و ثنا امام سید سجاد اس عالم میں کر رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں مولایا انت الکبیر و انا الصغیر، اے مالک تو بڑا ہے، ایسے بڑا ہے کہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں، نہ ہے نہ ہوگا، اور ہم چھوٹے ہیں، ایسے چھوٹے ہیں کہ اگر بڑا ہم پر کرم نہ کرے تو پھر کون کرے گا. صلوات بھیجے محمد. یقیناً عزیزان محترم اللہ کتنا بڑا ہے، اس کا آپ بار راست اذان میں آواز دیتا مؤذن اللہ اکبر، کیا سمجھتی ہیں اس کا مطلب؟ اللہ اکبر کا مطلب، اللہ اکبر کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے. تو عزیزان محترم مولا یہی فرما رہے ہیں کہ تو کبیر ہے اور میں صغیر ہوں، تو بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں، اور ایک چھوٹے پر اگر بڑا کرم نہ کرے تو پھر کون کرے گا؟ اب عزیزان محترم کس طرح ایک بڑا ایک چھوٹے سے راضی ہوتا ہے. مثال آپ سبھی جانتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے ہماری بات سنتے رہیں تو ہم بار بار کہتے ہیں کتنا اچھا بچہ ہے میرا، کتنا مومن بچہ ہے میرا، کتنا فرما بردار بچہ ہے میرا. یعنی ایک ماں بھی یہ امید رکھتی ہے کہ میرا بچہ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے، میرا بچہ میرے کہے پر چلے. تو آپ یہ بتائیں کہ جس نے ماں کی پیٹ میں ہمیں ڈالا، جس نے ماں کی پیٹ تک ہمیں غذا پہنچائی، جس نے زندگی بھر ہمیں عطا کیا، کیا وہ نہیں چاہے گا کہ ہم اس کے بندے بن کر رہے، اس کے غلام بن کر رہے، اس کے سامنے اس کا سجدہ کریں، اس کی عبادت کریں اور اسے راضی کرنے کی کوشش کریں. صلوات بھیجے محمد. اللہم صل علی محمد.
اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا. جتنا ہم اس کی عبادت صدقے دل سے کریں گے وہ ہم سے راضی ہوگا. جتنا ہمارے کام میں خلوص ہوگا اللہ ہم سے راضی ہوگا. کیونکہ اخلاص ایمان کا ایک حصہ ہے. امام علی فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں خلوص ہوگا نا اس کا ایمان مکمل ہوگا, اور جس کا ایمان مکمل ہو جائے گا وہ دین کے اندر شامل ہو جائے گا, اور جو دین میں آئے گا وہی تو مومن کہلائے گا. اب اگر ہمارا ایمان میں اخلاص ہی نہیں, خلوص ہی نہیں, خالی ہم جو کچھ کر رہے ہیں ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں زمانے کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, تو ایسا ایمان, ایسی تمہاری عبادت, ایسی تمہاری منزلت کس کام کی کہ جو اللہ تک نہ تمہیں پہنچا سکے. صلوات بھیجے محمد اور ہم تو ایسے اہل بیت سے منسلک ہیں, ایسے معصومین سے منسلک ہیں کہ اگر وہ کسی سے محبت کریں, اگر وہ کسی سے محبت رکھے تو اس انسان کو معتبر بنا دیں. یعنی جو مخلوق خدا, جو انسان اللہ سے, اہل بیت سے منسلک رہے گا, اللہ سے اور اہل بیت سے تمسک رکھے گا, خداوند کریم اس کی ہر عبادت کو قبول فرمائے گا. صلوات بھیجے محمد تو ایک درخت کو جنت کا درخت بنا دیتے ہیں. اگر انسان کی تو بات ہی نہیں, انسان تو خدا کا بہترین مخلوق ہے, اشرف المخلوقات ہے, لیکن اگر اللہ چاہے, اللہ کے اہل بیت چاہیں جو ان سے تمسک رکھے, عمل سے بتائے کہ اللہ کا اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. کس سے بتائیں؟ عمل سے بتائیں. ہمارا عمل کیا ہے؟ نمازی تو ہیں, زبان اللہ کی عبادت بھی کر رہی ہے, لیکن یہی زبان جھوٹ بھی بولتی ہے, یہی زبان غیبت بھی کرتی ہے, یہی زبان برائی بھی کرتی ہے. تو عزیزم ایسی زبان کا کیا ہوگا جو ایک طرف تو اچھائی کی طرف مائل ہے, ایک طرف برائی بھی کر رہی ہے. تو ایسے عمل نہ کرو کہ نہ تم سے اللہ راضی نہ اہل بیت راضی. ایسے عمل کرو کہ جس کے تمہارے عمل سے جس سے پتہ چل سکے تم واقعاً ہی علی کی ولایت کو اپنے دل میں رکھتی ہو, واقعاً ہی اہل بیت کی مودت رکھتی ہو, واقعاً ہی خدا کا ڈر تمہارے دلوں میں موجود ہے. یعنی اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہ خود بخود متقی ہو جائے گا, اور جب متقی ہوگا تو عمل اس کا ظاہر ہوگا. اور جو عمل ہوتا ہے نا عزیزان مطلب اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا, چاہے وہ نیک عمل ہو چاہے بد عمل ہو. آپ دیکھیے برائی چاہے 10 سال کے بعد ظاہر ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے, ہوتی یا نہیں ہوتی ہے. اب کوئی انسان اپنے آپ پر ایسا لبادہ اڑا رہا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں, بہت پرہیزگار ہوں, بہت شریف ہوں, بہت عبادت گزار ہوں, لیکن آخرکار اس کی پول دنیا کے سامنے کھل جاتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ کیا عمل اس کا اس بات پر اسے مائل نہیں کر رہا تھا, اس کی زبان کچھ کر رہی تھی, اس کا دل کہیں اور تھا. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ دل سے, دماغ سے, جسم سے ایک بندہ اس کی طرف متوجہ ہو کر عمل پیرا ہو جائے, ایک بندہ معصومین کی طرف عمل پیرا ہو جائے. یعنی جب ہم عمل سے یہ بتائیں گے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں, عمل سے بتائیں گے معصومین ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, تو ہمارے عمل کو خداوند کریم آخرت کا ذخیرہ بنا کر ہمیں واپس دے گا. صلوات بھیجے محمد. میں ایک واقعہ آپ کی نظر کر رہی ہوں. مسجد نبوی میں ایک پلر ہے, پلر کا نام ہے حنانہ. یہ پلر یعنی ایک ستمبھ ہے, ایک کھمبا ہے, بڑا موٹا کھمبا, اس کا نام ہے پلر حنانہ. اسے حنانہ کیوں کہتے ہیں عزیزم؟ اس کا نام حنانہ کیوں پڑا, اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. حنانہ کہتے ہیں اونٹنی کے بچے کے رونے کی آواز کو. یعنی جب اونٹ کا بچہ روتا ہے نا زور سے تو اس کی آواز کو عربی میں کہتے ہیں حنانہ. عربی میں ہر لفظ الگ الگ ہے, ہر چیز کے لیے ایک لفظ, ایک ورڈ کی میننگ کے ساتھ اس کو بتایا جاتا ہے. عربی میں اونٹ کا بچہ روئے
तो उस ऊँट के बच्चे की रोने की आवाज़ को कहते हैं हन्नाना। तारीफ के जुमले हैं कि रसूल खुदा मस्जिद नबी में जब नमाज पढ़ा लेते तो मस्जिद नबी में एक पेड़ था जहाँ आज वो पिल्लर है, उस पेड़ से टेक लगाकर रसूल खुदा नसीहत किया करते थे, तबलीग किया करते थे। उस ज़माने में नमाज जमात औरत और मर्द दोनों के साथ होती थी, जिस तरह आज भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया में कई जगह कई शहर है कि जहाँ पसे पर्दा खवातीन नमाज पढ़ती हैं मौलाना के पीछे, आलिम के पीछे। उस ज़माने में भी रसूल के पीछे औरतें नमाज पढ़ने आती थी। उन्हीं में से एक औरत थी कि जो रसूल की अकीदत रखती थी, मोहब्बत रखती थी, मवद्दत रखती थी। उसने आके कहा, या रसूल अल्लाह, अब आपकी एज हो रही है, आप कब तक खड़े खड़े वाज़ व नसीहत करेंगे, कब तक आप तबलीग करेंगे? मेरा बच्चा बड़ा ही है, कारपेंटर है, मैं उससे आपको एक मिंबर बनवा देती। आप मिंबर पर बैठ के वाज़ व नसीहत करिएगा, चाहे कितनी भी देर करें, लेकिन आपको थकान नहीं होगी। जो सवाल था वो बहुत अकीदतमंद था। मौला ने, रसूल खुदा ने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, ठीक है, तुम मिंबर बनवा दो। मिंबर बन गया। रसूल उस पर बैठ के अभी वाज़ व नसीहत शुरू करना चाहते ही थे कि उस पेड़ से रोने की आवाज़ आई, जिसकी पुष्ट से जनाब रसूल खुदा पुष्ट लगाकर, जिसके तने से पुष्ट लगाकर रसूल खुदा वाज़ व नसीहत करते थे, वो पेड़ था खजूर का। जोर जोर से गिरिया किया। अगर मोहम्मद सुनते तो ज़माना कहता खाली रसूल ने आवाज़ सुनी। रसूल तो करामतों वाले हैं, मोजिज़े वाले हैं, इसीलिए उनके कान पे पेड़ के रोने की आवाज़ आई, दरख्त के रोने की आवाज़ आई। लेकिन खुदा की कसम, रवायत कहती है खाली रसूल ने नहीं, पूरे मजमा आम ने सुना उस दरख्त का रोना। जैसे ही रोया दरख्त, रसूल दौड़े हुए गए, दरख्त को ऐसे पकड़ा जैसे माँ बच्चे को पकड़ती है और चुमकार कर कहा कि क्यों रोता है? पेड़ ने कहा, दरख्त ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी पुश्ते मुबारक जब मुझसे आकर लगती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं जन्नत का दरख्त हूँ। बस ये कहना था कि रसूल ने फरमाया कि आए दरख्त क्यों रोता है? ले मोहम्मद दुआ करेगा, खुदा तुझे जन्नत का दरख्त बना देगा। सलवात भेजे मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलवात। अजीजा, बात वाज़ेह हो जाती कि अगर उस दरख्त का अमल क्या था, वो फर्ते मोहब्बत में रो रहा था। यानी मेरा रसूल अब तक मुझसे पुश्त लगाए खड़ा होता था, आज मुझसे जुदा हो गया, फर्ते मोहब्बत में रो रहा था। अब हमारी मवद्दत का क्या आलम है, ज़रा देखिए। कभी हम रोए हैं अपने मौला के लिए? कभी हमने मार्फत के साथ गिरिया किया है कि इमाम आप कहाँ हैं, आप क्यों नहीं ज़ाहिर होते, आप क्यों नहीं दुनिया में आते? क्योंकि हमारा अमल अभी उस मेराज पर नहीं पहुंचा, हमारा इबादत करने का अंदाज अभी उस मेराज तक नहीं पहुंचा कि जहां ईमान मुकम्मल हो जाए, जहां दीन मुकम्मल हो जाए। तो अजीज़म, अगर खुदा चाहे तो एक पेड़ को अहले बैत की मोहब्बत से जन्नत का दरख्त बना देता है। तो ये बताएं, अगर हम अमल से, नियत से, खुलूस से अहले बैत की मवद्दत रखे, अपने बारवे मौला की मोहब्बत रखे, तो खुदा की कसम हमारा हर अमल दर्जाए मकबूलियत तक पहुँचेगा। सलवा के भाई, अगर दुआ कबूल नहीं होती है तो वजह क्या है? अमल ठीक नहीं है हमारा। अगर हम अमल बेहतरीन तरीके से करें तो खुदा की कसम हम तो अहले बैत की मोहब्बत रखते हैं। हम तो इंसान हैं, मखलूक खुदा हैं, जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। क्यों कर वो हमारी दुआ को नहीं सुनेगा? वो तो समीउल अलीम है, वो तो चींटी की भी सुनता है।
آئیے ایک واقعہ آپ کی نظر کروں کہ کس طرح وہ چینٹی کی بھی سنتا ہے. یہ تو صرف ہم نے مثال دی ہے ہمیشہ. آئیے اس واقعے سے واضح کروں کہ اللہ چونٹی کی سن سکتا ہے جس کی صدا کوئی نہیں سن سکتا, تو کیا وہ ہماری آواز میں لبیک نہیں کہتا ہوگا؟ ضرور کہتا ہے. لیکن ہمارا ایمان بالکل صحیح طریقے کا نہیں ہے. ہماری دعا کیسے ہوتی ہے؟ ہم دعا مانگ رہے ہیں, آیا اللہ نے قبول کی کہ نہیں کی؟ یہ ہمارے دل میں ایک خلش ہوتی ہے, ایک شک ہوتا ہے, ایک شبہ ہوتا ہے کہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. عزیزم یاد رکھیے گا, اگر دعا کرو تو یہ سوچ کر کرو کہ ہم نے اس دروازے پر دخل الباب دیا ہے کہ جس میں کوئی موجود ہے, جہاں کوئی ہوتا ہے وہ ضرور سنتا ہے, اور اگر سن رہا ہے تو وہ عطا بھی کرے گا, وہ عطا بھی کرے گا. لیکن ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم دروازہ ٹھوک تو رہے ہیں, دخل الباب تو کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کیا وہ سن رہا ہے. تو نعوذ باللہ, کیا اللہ سمیع العلیم نہیں ہے؟ بے شک ہے. وہ چونٹی کی صدا سنتا ہے, وہ مچھلی کی آواز سنتا ہے جس کو زبان بھی نہ دی ہے اس نے. بھائی سبھی جانتے ہیں نا کہ مچھلی کی زبان دیکھی ہے کبھی؟ گل پڑے ہوتے ہیں اس کو سانس لینے کے لیے. جب وہ اس کی بھی سنتا ہے تو ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ جو زبان سے اس کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں, جو زبان سے اس کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں, بھلے ہمارا دل مائل نہیں ہے لیکن مصلی پر ہماری زبان تو یہ کہتی ہے نا الحمدللہ رب العالمین, اللہ عالموں کا رب ہے. جب اسے ہم مان رہے ہیں عالموں کا رب, تو کیوں نہیں وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا, کیونکہ وہ تو گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے. بارے راز تمہیں پتا ہوگا کہ جب فرعون نے دیکھا دریائے نیل بہنا بند ہو گئی, اس نے یہ آواز دیا تھا نا کہ میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا خدا ہوں. لوگوں نے کہا اگر تو رب ہے تو اب دریائے نیل بہا. فرعون جیسا جابر بادشاہ, فاجر اور فاسق بادشاہ, ایک مرتبہ کہتا اچھا چلو سب چلو, ایک پہاڑ کے پیچھے میں چلا جاؤں گا, تم سب اس پہاڑ کی اس طرف کھڑے رہو, میں اس طرف جاتا ہوں. ایک مرتبہ سر سجدے میں رکھا اور اپنے سر پہ خاک ڈالی اور کہا اے اللہ میں جانتا ہوں تو رب ہے, لیکن میں لوگوں کو بول رہا ہوں کہ میں رب ہوں. اگر تو نے دریائے نیل نہ بہایا تو خدا میری حکومت ختم ہو جائے گی, لوگوں کا ایمان مجھ سے ہٹ جائے گا. تو عزیزم اللہ نے اس کی دعا سے بھی دریائے نیل بہا دیا کہ جو اس کا سجدہ نہیں کرتا تھا, فاجر و فاسق تھا, تو ہماری دعاؤں کو کیوں کر رد کرے گا؟ صلوات بھیجے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تاریخ کے جملے کے ایک مرتبہ جناب سلیمان نبی, کون نبی؟ سلیمان, جسے خدا نے چرند پر, پرند پر, بشر پر, جنات پر, سب شہ پر اللہ نے ان کی حکومت بنائی تھی. ایک مرتبہ ان کے دور میں بارش آنا بند ہو گئی, برسات بند ہو گئی. لوگوں نے آ کے کہا ہے سلیمان نبی اگر 1 سال بارش اور نہ آئی تو قحط پڑ جائے گا, سوکھا پڑ جائے گا, وبا پھیلنے لگے گی, آپ کچھ کریے, آپ اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کل نماز فجر کے بعد ہم سب جنگل کی طرف چلیں گے, نماز استسقا پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں گے. ٹھیک ہے, سب چلنے لگے. ابھی نماز فجر تمام ہوئی, سب سواریوں کے ساتھ جناب سلیمان کے ساتھ چلنے لگے. چلتے 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 ایک جنگل سے گزر ہوئی. جناب سلیمان نے کہا ٹھہرو, سب رک جاؤ, کیونکہ اللہ نے سلیمان کو یہ طاقت دی تھی, اللہ نے سلیمان کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ ہر شے کی, ہر جانور کی آواز سن لیتے تھے. سلیمان نے اپنی تخت سے نیچے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چونٹی ہے, ایک چھوٹی سی چونٹی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ وہ چونٹی پنجوں کے بل کھڑی ہوئی اور اپنا سر اللہ کی طرف کر کے کہہ رہے خدایا تو نے بندوں پہ بارش بند کیا ہے, اس کی سزا ہمیں کیوں دیتا ہے؟ تو نے بندوں پہ پانی بند کر دیا, اس کی سزا ہم جیسے چھوٹے جیووں کو, جانوروں کو کیوں دیتا ہے؟ اللہ بارش برسا دے. سلیمان نے کہا بس سب واپس چلو, اب بارش ہونے والی ہے. لوگوں نے کہا کیوں؟ ہم نے تو نماز استسقا پڑھا ہی نہیں, اب کیسے بارش آئے گی؟
लोगों ने कहा तो सुलेमान ने कहा अल्लाह ने एक चूंटी की सदा पे लब्बैक कह दिया है, अब बरसात आएगी। अब अजीज़ाने मोहतरम, इस वाक़े से एक जुमला आपके नजर कर रही हूँ, अली वालों का मजमा है, ज़रा दिल पे हाथ रख के बताओ कि अल्लाह जब एक चूंटी की सदा पर लब्बैक कह के बारिश बरसा सकता है, तो हम जैसे अली वाले, 12 इमाम के चाहने वाले, मासूमीन की मवद्दत रखने वाले, अल्लाह का सजदा करने वाले को कैसे नहीं दुआ सुन सकता है। लेकिन हमारा ईमान, हमारा अमल, हमारी दुनिया की जो अमल है वो हमें दुआओं से दूर कर रही है, हमारी दुआओं को दर्जाए मकबूलियत तक पहुँचने नहीं दे रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, सभी जानते हैं कि मैं मेरी मजलिस में एक जुमला ज़रूर आपके लिए हदिया लाती हूँ, और आज आपके लिए 2 चीज़ें मैं दे रही हूँ। इस पर अमल ज़रूर करिएगा, क्योंकि अमल करने वाला ही अल्लाह के नज़दीक होता है। आप मजलिसों में आ रही हैं माशाल्लाह, इस दौरे वबा में भी, इस वायरस के चलते भी, जब तुमने हुसैन को नहीं बुलाया तो क्यों कर हो सकता है कि हुसैन तुम्हें बुला दे। हो ही नहीं सकता, मेरा मौला किसी का उधार नहीं रखता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की मजलिस का हदिया मेरी तरफ से आपको, जो इंसान को ये आदत होती है ना, बार बार कहते हैं कि भाई ये मेरे से बहुत दुश्मनी निकल, आ मारो दुश्मन छे, आ मारो दुश्मन छे। एक शक हो जाता है इंसान को कि ये मेरी दुश्मन है, ये मेरी दोस्त नहीं है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरी दोस्त नहीं है। तो इमाम जाफर सादिक को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा और छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान अपनी वाजिब नमाज में सूरह नस्र की तिलावत करेगा, ऐसा जा नस्रुल्लाह, अगर कोई इंसान इस सूरे की तिलावत करेगा, वो अपने दुश्मनों पर हावी हो जाएगा, यानी उसका दुश्मन उसका कुछ भी नहीं कर सकता। सेकंड थिंग, इस सूरे का एक और फ़ायदा है, इस सूरे को पढ़ने वाले की हर हाजत पूरी होगी। मसलन किसी की बेटी की शादी करानी है, लेकिन अच्छे रिश्ते की ख्वाहिश है, लेकिन वो रिश्ता आ नहीं रहा है, तो आपको नियत करनी है कि मैं सूरह नस्र की तिलावत 11 मरतबा करूँगी या 10 मरतबा, या जो आपकी कैपेसिटी, छोटा सा 4-5 लाइन का सूरा है, या मैं अपनी वाजिब नमाज में इसे रेगुलर पढ़ूँ। अलम के जो पहली रकत के अलहम्दो के बाद आप सूरह नस्र पढ़ लें, बहुत सवाब है। अगर कोई हाजत अब तक पूरी नहीं हुई तो सूरह नस्र की तिलावत से वो हाजत ज़रूर और ज़रूर पूरी होगी। किसका वादा है? रसूल खुदा का, अमीन और सादिक मौला का वादा है, और सादिक आले मोहम्मद जाफर सादिक का वादा है। सल्लल्लाहु अज़ीज़ान मोहतरम, जब हमारा मौला वादा कर रहा है तो क्यों नहीं हम इस मुजर्रब अमल को अपनी लाइफ में लेकर आए। हमारे पास एक कुरान, खुदा का बोलता कुरान, जो कि नूर तजल्ली का बेकर है, हमारे घरों में मौजूद है, उसके बावजूद भी हम उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं है। ये हमारी तकदीर का खराबा है, ये हमारे नसीब की खराबी है कि हम उस किताब से इस्तेफादा नहीं कि जो खुदा का कलाम है। सूरह नस्र हर हाजत के लिए, जॉब नहीं मिल रही है तो पढ़ लो, बच्ची की शादी नहीं हो रही तो पढ़ लो, घर नहीं हो पा रहा है तो पढ़ लो, इतना मौजिज़ नुमा सूरा। सेकंड थिंग, एक मरतबा इमाम सैयद सज्जाद के पास एक शख्स आके कहता है, या इब्न रसूल अल्लाह, मेरे मौला, मेरे आका अली इब्न हुसैन, मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, लेकिन घुटनों के दर्द ने मार दिया। अल्लाह अकबर, आज जवानी में भी घुटना फेल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि खाने में जो मिलावटें हो रही है ना, पहले जैसे ग़िज़ा नहीं है। आज हमारी माँ को देख लो, हमारी सास को देख लो, वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ती है और हम कुर्सी पर पढ़ते हैं। फ़र्क है ना, खाने का फ़र्क है, ग़िज़ा का फ़र्क है।
वो ज़माना मिलावट वाला नहीं था, ये ज़माना मिलावट वाला है। घुटने का दर्द इतना है मौला अली इब्न अल हुसैन मेरे चौथे इमाम कि मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, लेकिन ये घुटने का दर्द मुझे सुकून नहीं लेने देता। मौला ने फरमाया कि ऐ शख्स, क्या तुझे मेरे बाबा हुसैन की बताई हुई दुआ नहीं मालूम? मौला कौन सी दुआ? फरमाया सूरह फतह की इब्तिदाई 7 आयत, जिसे कहीं भी दर्द हो, सीने में दर्द हो तो वो 7 आयत पढ़ ले, घुटने में दर्द है हाथ फेरता जाए 7 आयत पढ़े, कमर में दर्द है वो पढ़ ले, किडनी का दर्द है वो पढ़ ले। यानी मौला कहते हैं, अली इब्न अल हुसैन कहते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं कि ऐ शख्स, ये मेरे बाबा की बताई हुई दुआ है, ये मेरे बाबा की बताई हुई मुजर्रब अमल है। इस पर जिसने भी अमल किया उसे अल्लाह इस्तिफादा करता है, इससे फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन फिर वही बात, सब कुछ है हमारे पास, हमारे जैसा अमीर कोई नहीं है, खुदा की कसम अली के चाहने वाले जैसा अमीर कोई दुनिया में नहीं है, सब है हमारे पास, लेकिन हम फिर भी हाथ खाली है, फिर भी हम डॉक्टरों की चक्कर काटते रहते हैं। कोई डॉक्टर मिल जाए जो ये प्रॉब्लम दूर कर दे, कोई डॉक्टर, इतना पैसा खर्च कर रहे, यही पैसा नाम है हुसैन पे खर्च कर दो, लेकिन हुसैन की बताई हुई चीज़ पर अमल कर लो, मासूमीन की बताई हुई चीज़ पर अमल कर लो। खुदा की कसम, अगर सिद्क़े दिल से तुमने सूरह फतह की 7 इब्तिदाई आयत को, पहली आयतों को किसी भी दर्द के लिए पढ़ा, मौला हुसैन का वादा है वो उससे शिफा पा जाएगा। सलवात भेजे अज़ान मोहतरम, मेरी आदतों से जो वाकिफ़ है उसे पता है कि जब तक मैं अली का 2 जुमला जिक्र ना कर लूँ मैं मजलिस तमाम नहीं करती, क्योंकि फ़ज़ाइल अली के बग़ैर कोई मजलिस कंप्लीट ही नहीं है, मुकम्मल ही नहीं है। और क्योंकि रसूल का फरमान है कि अपनी मजलिसों को ज़िक्र अली से ज़ीनत हो, क्योंकि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र है, मेरा ज़िक्र खुदा का ज़िक्र है, और खुदा का ज़िक्र इबादत है यकीनन। आइए बस 2 जुमलों के फ़ज़ाइल अली आपकी नज़र करते हुए मैं मसाइब की तरफ आऊँ। एक मरतबा रसूल खुदा बैठे हुए थे, नागहा दुश्मन अहले बैत 1 2 3 सभी मौजूद थे, और मौजूद थे इस आलम में कि एक मरतबा रसूल बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए। एक शख्स आया, आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में कर्जा हो गया है, इतना कर्जा कि लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ दुआ करिए। अल्लाह के रसूल ने हाथों को उठा के कहा, ऐ खुदावंद करीम, तुझे अली का वास्ता इसके कर्जे ग़ैब से अदा कर, आजा तेरा कर्जा अदा हो जाए। वो चला गया। दूसरा शख्स आया, या रसूल अल्लाह, रोज़ी की प्रॉब्लम है। कहा, अल्लाह तुझे अली का वास्ता इसकी दुआ कबूल कर ले। इसी तरह 3-4 लोग आए, अपनी अपनी हाजत बताई। रसूल ने हाथों को उठाकर कहा, तुझे अली का वास्ता इनकी दुआओं को कबूल कर ले। अब जो वो 3 हजरात बैठे थे, एक दूसरे को आंखों में इशारा किया कि चलो बाहर निकलो, ज़रा काम है। बाहर आए, आने के बाद कहा, पहले ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, भला ये कोई बात होती है? ये रसूल अल्लाह मोहम्मद कैसे हैं? नाउज़ुबिल्लाह, इनको कुछ और नहीं दिखता, खाली अली दिखते हैं। जो भी मांग रहा अली का वास्ता, जो भी मांग रहा अली का वास्ता, ये कोई बात हुई? जब पहले ने ये कहा तो दूसरा मुस्कुरा के कहता है, भाई कोई बात नहीं, जब अली पे प्रॉब्लम आएगी तो ये हमारा वास्ता देंगे। देखिए खुशफहमी, देखिए गलत फहमी में, देखिए किस तरह मुब्तला है कि कहा जब अली पे मुसीबत आएगी तो रसूल हमारा वास्ता देंगे। मैं कहूँगी अक्ल के अंधो, जिनकी नमाजें नहीं कंप्लीट, जिनका ईमान अधूरा, उसका वास्ता वो भी अली के लिए। अच्छी खुशफहमी है, तारीख के जुमले हैं। एक मरतबा एक अरसा गुजर गया,
محمد بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 3 حضرات بھی بیٹھے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے. علی جیسا مولا آیا, آنے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ, آج ذرا سی میرے پہ مشکل آئی ہے, مجھ پر کوئی مشکل آ پڑی ہے. اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو جیسے اٹھایا, پہلے نے دوسرے کو کوہنی ماری, دوسرے نے تیسرے کو کوہنی ماری. وہ کہہ رہا میرا واسطہ دے گا اب اللہ کا رسول, وہ کہہ رہا میرا واسطہ اللہ کا رسول دے گا, وہ کہتا میرا واسطہ دے گا. میں کہوں گی تینوں لعنتی چپ چاپ بیٹھو, اب دیکھو واسطہ محمد کس کا دیتے ہیں. ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا, اٹھا کر کہا اے اللہ تجھے واسطہ علی کا, علی کی مشکل کشائی کر دے, علی کی مشکل کو جلد سے جلد دور کر دے. سلوات دے حیدری یا علی, نعرہ سلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یقیناً عزیزان علی کے واسطے سے, علی کے تمثل سے ہر کام آسان ہوتا ہے. لیکن ہم علی کو کون سا واسطہ دیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دعا مولا علی قبول فرمائے. تاریخ کے جملے ہیں اور بہت لوگوں نے یہ واسطہ دے کر مولا سے دعا مانگی ہے, دعا قبول ہوئی. علی کو جب بھی جناب زینب کا واسطہ دیا جائے مولا وہ دعا رد نہیں کرتی. عزیزان محترم, بانی مجلس کی خواہش ہے کہ میں والی سکینہ کی یتیمی کے مسائل پڑھوں. ہمیشہ میں ایک جملہ مجلس میں ضرور کہتی ہوں, اللہ کسی کو یتیم نہ کر. جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے نا, اس کے دل سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے. لیکن عزیزان محترم, ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے, آج غریب بھی یتیم ہو جائے نا, بن باپ کا ہو جائے, تو وہ غریبی میں بھی اپنے گھر میں اپنے باپ کی مجلس ضرور کرتا ہے. غربت میں بھی اپنے باپ پہ روتا ضرور ہے, اور اسے کوئی رونے پہ مارتا نہیں, اسے کوئی رونے پہ جھڑکیاں نہیں دیتا. لیکن ذرا 4 سال کی یتیمہ کا تصور کرو جو کربلا میں ایسی یتیم ہوئی کہ شمر تماچے پہ تماچے مارتا تھا اور کہتا تھا سکینہ اب تو یتیم ہو گئی ہے, سکینہ اب تو یتیم ہو گئی ہے, تیرا بابا مر گیا ہے. عزادارو ذرا تصور کا مقام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, غریب بیٹے کا اگر باپ مر جائے, غریب بیٹا جس کے پاس کچھ نہیں, تو ہمارے جیسے رشتہ دار اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں تو تیرے بابا کا 40واں بھی کر لے, تیرے باپ کو کفن دفن بھی کر لے. لیکن ہائے رے غریب سجاد, ایسا غریب مولا تھا, باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا تھا, میرا مولا آواز دے رہا تھا اے بابا میں تیرا غریب بیٹا ہوں, اے بابا میں تجھے دفن بھی نہیں کر سکتا, اے بابا میں تجھے کفن بھی نہیں دے سکتا. آزادارو تم رونے پہ آمادہ ہو, اللہ تمہارا رونا قبول کرے. عزاداروں پر چند دن تو محرم کے رہ گئے ہیں, بس اس کے بعد آئندہ سال وہی تو روئے گا جسے اللہ زندگی دے گا. اے اللہ تو ہمیں زندگی ضرور دینا تاکہ ہم فرش عزا پہ آ کر حسین کی پرزاداری کرتے رہے. حسین کی غریب ماں جو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ہمارے درمیان آتی ہے, ہم اس کی پرزاداری ضرور کر سکے. عزاداروں کیا کیا ہوا ہے سکینہ پر, کون کون سی مصیبتیں سکینہ پر پڑی ہے. میں تاریخ کے کون سے جملے آپ کے سامنے بیان کروں. عزاداروں تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب سکینہ کو پہلا تماچا لگا تھا وہ وقت کون سا تھا. عزاداروں سخت جملے ہیں مصائب کے, اللہ کسی کو یتیم نہ کرے جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے. عزاداروں تاریخ کہتی ہے کہ جب شمر 2 زانو ہو کر, 2 روایت ہے, مالی سبتین کی روایت پڑھ رہی ہوں, تاریخ کہتی ہے کہ جب شمر 2 زانو ہو کر حسین کے سینے پہ سوار تھا, حسین کے گلے کی ایک ایک رگ کاٹ رہا تھا. ارے 4 سال کی بچی کبھی یہاں سے آتی
बच्ची कभी दाएं से कभी बाएं से आ रही है। तो एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अपनी आंखें खोली, मध्यम आवाज में कहा, सकीना सकीना चली जा, ये शिमर बहुत जालिम है। अज़ादारो बस इतना कहना था, शिमर आगे बढ़ा, अभी हुसैन की सांसें बाकी थी, एक तमाचा जो मारा, बच्ची जमीन पे गिरी, आवाज दी, ऐ बाबा, सकीना को तमाचे मारे जाने लगे। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह कोई गम में ना रुलाए सिवाय गम सैयद शहदा के। आज़ादारो आखिरी जुमला, तारीख कहती है कि जब शाम के दरबार में वाली सकीना लाई गई ना, अज़ादारों बच्ची का आलम ये था कि एक रूमी मुसाफिर कहता है, एक रूमी सफ़ीर कहता है, ओ यजीद ज़रा शर्म कर ले, इस बच्ची पे रहम कर ले, मैं कब से देखता हूँ ये बेहोश हो के गिर जाती है लेकिन रस्सी से गिरने नहीं देती, अरे रस्सी में इसका गला फंस जाता है। मासूम सकीना के कौन से मसाइब बयान करूं, हाय रे यतीम बच्ची। अज़ादारों तारीख कहती है कि जब शाम के बाजार में दरबार यजीद में एक मर्तबा यजीद ने कहा, सकीना मैंने सुना है तेरा बाबा तुझसे बहुत प्यार करता है। सकीना ने कहा, मैं अपने बाबा के सीने पे सोती थी, हाँ मैं अपने बाबा के सीने पे सोती थी। एक मर्तबा यजीद कहता है, फिर तो तू बहुत भूखी होगी, तूने कुछ खाया भी नहीं होगा। उसने रो के कहा, हाँ मैं भूखी हूँ। कहा, मैं तुझे चंद खजूरें देना चाहता हूँ। एक मर्तबा सकीना ने सज्जाद की तरफ देखा, सज्जाद ने कहा, हुज्जत खुदा की पोती हो, हुज्जत तमाम करो। एक मर्तबा अज़ादारों बच्ची चली तो एक तश्त आया, तश्त पे पर्दा था, एक कपड़ा ढका हुआ था। सकीना ने सोचा खजूरे हैं, जैसे ही वो खोला क्या देखा, अरे बाप का कटा हुआ सर, 4 साल की बच्ची तड़प गई, आवाज दी, ऐ बाबा तेरी प्यास के कुर्बान, ऐ बाबा तेरी गुर्बत के कुर्बान। अज़ादारों आखिरी जुमला, खुदा न खास्ता अगर हमारा शौहर हमारी बच्ची को ज़ोर से चीख दे, ज़ोर से झिड़की दे दे, हम बार बार यही कहते हैं, बच्चों को ऐसे न डांटा करो, बच्ची डर जाती है। अज़ादारों ज़रा रबाब के दिल से पूछो, जिसके सामने बच्ची को तमाचे भी लगे, ताज़ियाने भी लगे, अरे बच्ची तड़पती थी, कभी सज्जाद की तरफ, कभी ज़ैनब की तरफ, कभी अपनी माँ की तरफ देखती थी। एक मर्तबा जनाब सकीना को जब बाप का सर मिला ना, अज़ादारों आखिरी जुमला, यतीमी क्या होती है इसका तसव्वुर करना, अल्लाह किसी को यतीम ना करे। अज़ादारों एक मर्तबा 4 साल की बच्ची ने अपने बाबा के चेहरे पे अपना चेहरा रखा, पहला जुमला कहा, बाबा अब सकीना को दिखाई नहीं देता, बाबा मेरी आंखों का नूर कम होता जा रहा है। अज़ादारों तुम सोचते हो क्या जागने की वजह से नहीं, बीबी को इतने तमाचे मारे गए थे कि बीबी की आंखों की रोशनी कम हो गई थी। बीबी ने दूसरा सलाम किया, ऐ बाबा मेरे चेहरे पे अंगूठियों के निशान देख ले, ऐ बाबा सकीना को मारा गया, सकीना परेशान है, ऐ बाबा तेरे बगैर जिंदगी कुछ नहीं।